So let's begin. Thanks all for joining. Tonight I am going to give you a short description and interpretation and illustration about romanticism and about the secret of romantic poetry and about the word romantic or romance. The first sentence should be love. Remember, love is very common matter, common subject in romantic poetry. So forget this word love. Forget this word love because love is very common. Where there is love, there is romance, no doubt. So leave this word. Accept this word. What are the new informations and themes and subjects in romantic poetry? This is very important. Romantic poetry is not only about the theme of the poem. Romantic poetry is not only about romance of love or romantic relationship between a couple or between two lovers. But romantic poetry means return to nature. Return to nature. What is the Bangla meaning of it? Ridrita? Return to nature. What is the Bangla meaning of this sentence? Return to nature. Yes, return to nature. This is romantic poetry and this is the main target of romantic poetry, that is nature. What is all around you? You are surrounded by natural elements. You, I, we all are surrounded by or covered by natural elements. And romantic poetry means, or romantic poetry refers to the return to nature, okay, or go to the nature, think about nature, enjoy the nature, enjoy the beautiful scenery of nature, enjoy the beautiful sight of nature, to make a good relationship with nature. So when a person becomes very upset, that person goes to the park, goes to the hillside, goes to the mountainous places, goes to the sea beach. Why? Because the depressed person believes that if he visits the natural area, natural sites of our country, his mood will become fresh. And that's why we go for travel. We go to visit the natural site of our country, natural area of our country, the mountainous area, the green field, the cultivated land, the harvest, the garden, whatever, mountain, fountain, river, pond, park, lake, everything. Even the sky, the blue sky, the white sky, the black sky, the moon, the stars, okay? The morning sunshine, that means the rising sun, then the setting sun, and during the setting sun, the reddish sky. When the sun sets, during that time, the west sky becomes reddish by the reddish color of the setting sun. This is also natural element, okay? So as I told you, romantic poetry does not mean only about love or romance, but it has many branches. Romantic poetry has many branches. It has many themes, many subjects. But the main subject of romantic poetry is actually nature. And by establishing the natural elements to set equality, fraternity, brotherhood. Equality, fraternity, brotherhood. That means to destroy the distinction between rich and poor, between small and big, to ruin, to destroy the discrimination, classification and racism between white and black, between poor and rich, between
farmer and aristocrat, okay, between illiterate and educated. So there will be no difference between higher class and lower class. So the romantic poetry will represent the equality between rich and poor. That means romantic poetry will teach you equality by using natural elements. Okay, romantic poetry will teach you equality, brotherhood, fraternity by using romantic elements. Romantic elements, maximum romantic elements are natural elements. Mehdi Hassan, do you know the Bangla meaning of pastoral? P-A-S-T-O-R-A-L. Pastoral. Do you know the Bangla meaning of pastoral? No, bhai, jani na bhai. Anyone? Pastoral. Rakibul? Yes, Jazok. Anyone? Ridrita. Pastoral. P-A-S-T-R-O-A-L. T-O-R-A-L. Pastoral. Nurjahan? Pastoral. Captain? Afrin Jahan? Grammo maybe. Yes. Pastoral means rural. Rural means rustic, village. Okay, village. The village side or the countryside. Okay, countryside. If you write these two words, countryside, then countryside means village, rural area of our country. If you know the meaning of pastoral, then you can find out the pastoral elements. Whatever you will get in the rural area, in your village, those are called pastoral elements or rural elements. So pastoral elements are parts of nature, and nature is a part of romantic poetry. Okay, so as I am telling you that romantic poetry was established in order to teach you equality by using romantic elements, by using natural elements, not only natural elements. Before talking about the word romanticism or romantic poetry, I would like to remind you what was the situation, what was the condition of previous poems before romantic poetry. You know the duration of romantic period, 1798 to 1832 or 1834. 1832. Okay, so this is the duration of romantic period, and from the romantic period, the most famous literary works is actually romantic poetry, and right now we are talking about romantic poetry. So before 1798, what kind of poems were there? What kind of poems? Romantic poems or what kind of poems? You know, before romantic period, of course there were poems, different kind of poems, different kind of poetry, satirical, narrative, sonnet, metaphysical poem, different kind of poems. But during that time, before 1798, before romantic period, there was a condition to compose a poem. For example, you are going to write an English poem, so you have to maintain a few rules, regulations and formula to compose a poem. For example, what kind of poem you are writing? Is it a dramatic monologue? Is it a sonnet? Is it an ode? Is it an elegy? If you are writing an elegy, then you must maintain the features, the characteristics and the qualities of an elegy in your poem, according to the structure and according to the theme, according to the meaning. Theme is related to the meaning of the poem. It is related to the meaning of the poem. But how you are composing the poem? How many syllables are in every single line of your poem? Do you have any idea, Shubharay, about meter? The use of meter? The use of rhyme scheme? Any idea about meter? The use of meter? What is meter in poetry? Any idea? Pratik. Bhaiya. Yes.
any idea about the use of meter in poetry? ভাইয়া মিটার সাধারণত একটা হচ্ছে পেন্টামিটার। সাধারণত আমরা দেখেছি যে সনেটে সাধারণত 5টা মিটার থাকে না। হ্যাঁ, I am not talking about sonnet. If you talk about sonnet, then it will become specific and particular. But I would like to know about the word meter, the use of meter in poetry. Pratik, do you have any idea? No idea. Then Mehdi Hassan, any idea? Captain? হ্যালো, Yes. Mehdi Hassan. জি ভাই আরেকবার বলেন কি জানি বলে, আমি একটু মানে পীরগঞ্জে আসছি তো, বাইরে আছি একটু, তাও জয়েন করছি। Then you can be silent, don't worry. Finish your work. Captain, do you know the use of meter in poetry? What is meter in poetry? পোয়েট্রিতে পোয়েটিক লাইনে যখন 10টা সিলেবল থাকে, 10টা সিলেবল 2টা সিলেবলকে একটা মিটার বলা হয়। আর যখন হচ্ছে 2টা সিলেবলকে একটা মিটার বলা হয়, আর হচ্ছে 10টা সিলেবল থাকে, মিটার হচ্ছে Number of syllable. নাম্বার অফ Number of syllable. Farhana Shaba Galiba. Farhana Shaba Galiba. Do you have any idea about the use of meter in poetry? Meter in Jamanul? Okay. I have 2 videos in my YouTube channel about how can you count meter and how can you recite English poem. So only within 4 minutes or 5 minutes in Bangla language I discussed that how can you understand the use of meter in poetry in any poem. You can see the video from my YouTube. Only 4 minutes or 5 minutes, I think. Okay. Actually, meter is the number of syllable in a poetic line. Try to understand. Meter is the use of syllable, not word. Not word, but syllable. A part of word. Maybe a word can be made by one syllable or 2 syllable or 3 or more than 3 syllables. But I am talking about syllable, not word. Okay. So you will count the number of syllable in every line of a poem. Okay. Suppose you are counting the syllable number, and in the first line you have got 8 syllables. In the second line again you have got 8 syllables. In the third line again you have got 8 syllables. And since the beginning from the beginning to the end of the poem, from the first line to the end line of the poem, when you count the number of syllables, you have got the same result. That means in every single line you have got 8 syllables. That means you can say that the poet, the writer of the poet has used a specific syllable number in his poem. This is a unique poem. This is a masterpiece, unique poem. This is very difficult to maintain meter in poem. Very difficult, mainly for the other poets, not English poet. It's not difficult for the English poet, but other poets who compose English poem. For example, it's very difficult for me to maintain meter in English poem because I am not an Englishman. I am Bengali. Okay. So once it was a rule that you have to maintain a specific meter in your poem. Suppose if you would like to write a poem, maybe a short poem or a long poem, you have to maintain a specific meter. You can count the meter number: monometer, diameter, trimeter, tetrameter, pentameter, hexameter. Monometer, diameter, trimeter, tetrameter, pentameter. Monometer means 1 meter. 1 meter is equal to 2 syllables. That means 2 syllables are called 1 meter. If after counting the syllable number of a poetic line, if you get 8 syllables, you can call that, you can say that here tetrameter has been used. Tetra means 4 meter. Tetrameter means 4 meter. 4 meter means 8 syllables. And if you get 10 syllables, then you can say pentameter.
After counting the syllable number of a poetic line, if you get 10 syllables, you can say that the poet has this line has been written by using pentameter. This is how you can count the syllable number of a poem, and you can find out that which meter has been used: monometer, diameter, trimeter, tetrameter, or pentameter. But remember, pentameter, tetrameter, and hexameter, these three meters are very famous in poetry. Tetrameter means 4 meter, pentameter means 5 meter, hexameter means 6 meters. Okay, these 3 meters are very famous in poetry. Okay, so what I would like to tell you, my message is, before romantic period there was several conditions to compose a poem. The words of your poem, that is called poetic diction. What is poetic diction? Poetic diction refers to the selection of beautiful, sweet, and perfect looked words for a poem. Simply, selection of words to compose a poem, to write a poem. That means in every easy word you cannot choose for your poem, because it is poem. It is different from other composition, from other writings. So when you will select a word for your poem, then the word must be unique, soft, perfect. Okay, these were condition once. ভাইয়া পোয়েটিক ডিকশনটা আবার একটু বলবেন? Poetic diction means the selection of soft and looked and perfect words for poetry. Okay, the selection of words, শব্দের চয়ন, কোন শব্দ ব্যবহার করলে তোমার কবিতা খুব সুন্দর হবে, এটাকে বলা হয় পোয়েটিক ডিকশন। ওকে, DICTION, diction. This is called poetic diction. Okay, so poetic diction is a skill for a poet, very important skill, poetic diction. So once before the romantic period there are many conditions, like if you are a poet, you should use meter in your poem, you should use poetic diction, and you should use a good style, or you should be stylist, okay, as a poet, and you should use meaningful, you should use rhyme scheme. Rhyme means lyre. Okay, that means melody. Rhyme means melody, that like a song you will sing the poem. If you use rhyme scheme in a poem, you will be able to sing the poem. For example, what I always teach about a poem, Stopping by Woods in a Snowy Evening, written by Robert Frost. The woods are lovely, dark and deep. The last word is deep, but I have promises to keep. Deep keep, and miles to go before I sleep. Deep keep, sleep, and miles to go before I sleep. The last sound, the last syllable, the sound is deep, keep, sleep, same sound. This is called rhyme scheme, the similarity of sound in the last syllable of a poetic line. In Bangla, সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি, সারাদিন যেন আমি ভালো হয়ে চলি, বলি and চলি, same sound. This is rhyme scheme. Okay, so these all are condition before romantic period. If you are a poet and if you would like to compose a poem, you have to maintain meter, you have to maintain rhyme scheme, you have to maintain poetic diction. In the case of structure, in the case of form, in the case of genre, এটা গেল কবিতা লেখার ক্ষেত্রে, লেখার নিয়মের ক্ষেত্রে এগুলো শর্ত ছিল রোমান্টিক পিরিয়ডের আগে। এবার আসো যে কবিতার বিষয়বস্তু কি হবে। কোনো মেয়েকে নিয়ে লিখতেছো, কাল্পনিক বিষয় নিয়ে লিখতেছো? আর ইউ রাইটিং অ্যাবাউট আ গার্ল, অ্যাবাউট a real girl, about an imaginative girl, about your dream, about your personal feelings, about your personal thought, personal idea, personal theory, personal concept, about your friend? Are you reading about a poor, about a lamp, about a tiger, about a horse, about a nurse, about your country? What's your topic? What is the topic of your poem?
Do you think that the topic of your poem, the subject of your topic poem is accepted, is received by everyone, is received universally? Do you think that? So during that time it was a condition that to select the theme, to select the subject, to select the topics of your poem, you must be realistic. You cannot write about imaginative things. No. Imaginative things are meaningless. It has no morality. It is nothing but delight and pleasure. So your poetry must have purpose. Why you are writing this poem? Is there any message for the readers? Of course, your poetry must have a message for the readers. Otherwise, your poem is not received. Your poem is not eligible. Your poem is not perfect. That means you have no freedom to compose a poem. When you want, you cannot compose a poem. Because your theme must be eligible. Your theme must be perfect, so that everyone can receive it. It should be meaningful. It should be realistic. It must have morality and education and didacticism for the readers, for the listeners. Otherwise, your poem is rejected. So there were different kind of restrictions in the case of the selection of the themes of a poem, subjects of a poem, topic of a poem. Mainly it was continued during the neoclassical period, before the romantic period. Before the romantic period, what was the period in Jamanul Haq before the romantic period? What is the name of that period that came before the romantic period in Jamanul Haq? Ridrita, be active. During your class time, be active. Okay, it will save my time. Tasmiya Rakhi, what is the name of the period that came before the romantic period? The Victorian period. No, it came after the romantic period, just before the romantic period. What was that period? Neoclassical period. Okay, neoclassical period. And mainly during the neoclassical period, these were the restrictions, rules, formula, regulations, conditions of literature, mainly for poetry. কি বোঝা গেল? তার মানে এই রোমান্টিক পিরিয়ডের আগে এরকম একটা ছিল যে যাকে তাকে নিয়ে কবিতা লিখতে পারবে না। নো, যেমন তেমন কবিতা লিখতে পারবে না। তোমার কবিতায় সুর থাকতে হবে, নির্দিষ্ট একটা সুর থাকতে হবে। তোমার কবিতায় একটা মিটার থাকতে হবে, যে কোনো একটা মিটার ব্যবহার করতে হবে। তুমি যা এমন একটা কবিতা লিখলে যেটা শুধু মানুষকে হাসায় আর আনন্দ দেয়, না, এটা কবিতা হতে পারে না। তোমার কবিতায় পাবলিকের জন্য শিক্ষা থাকতে হবে। এটা পড়ে যেন শিখতে পারে সবাই, কোনো কিছু একটা তো শিখাইছো। হয়তো তুমি কবিতার দ্বারা কাউকে ক্রিটিসাইজ করছো, হতে পারে, কারো সমালোচনা করছো, হতে পারে, সমাজের কোনো একটা জিনিস কবিতার মাধ্যমে তুলে ধরছো, হতে পারে, কিন্তু কিছু একটা তো থাকতে হবে। এটা আরেকটা বিষয়, তুমি যাকে তাকে নিয়ে কবিতা লিখতে পারবে না। the subjects of your poem will be rich. For example, the characters of your literary work, তোমার সাহিত্যিক কর্মের চরিত্রগুলো, the characters of your literary work should be chosen from the aristocratic society, from the higher society. তার মানে কি, গরিবদেরকে নিয়ে কবিতা লিখতে পারবে না। রেস্ট্রিকশন, ডিস্টিংশন, ক্লাসিফিকেশন, রেসিজম, এই ওয়ার্ডগুলোর ব্যবহার শিখবা। রেসিজম, distinction, classification, and these were the restriction in the case of literary work when before the romantic period. এটা ছিল রোমান্টিক পিরিয়ডের পূর্বে ছিল। যাকে তাকে নিয়ে কবিতা লিখতে পারবে না, যে কোনো বিষয়ে কবিতা লিখবে না, তোমার পার্সোনাল ফিলিংস নিয়ে কবিতা লিখতে পারবে না। আরে ভাই, তোমার পার্সোনাল ফিলিংস তুমি পাঠকদেরকে পড়াবা কেন? এটা হচ্ছে যারা আগের রোমান্টিক পিরিয়ডের আগের যারা কবি বা সাহিত্যিক, তাদের এটা ধারণা, যেটা করলে সাহিত্যের মান কমে যায়। তুমি ইমাজিন কাল্পনিক জিনিস নিয়ে কবিতা লিখতে পারবে না, এটার মধ্যে কোনো শিক্ষা নেই। এটা হচ্ছে থিমের ক্ষেত্রে। আর স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে কি, মিটার ব্যবহার করতে হবে, রাইম স্কিম ব্যবহার করতে হবে, তোমাকে পয়েটিক ডিকশন, অর্থাৎ তুমি কোন ধরনের শব্দ ব্যবহার করতেছো কনসাস থাকতে হবে তোমাকে। যে কোনো ইজি শব্দ তুমি ইউজ করতে পারবে না। তোমার কবিতা যদি ইজি হয়, পাবলিক যদি বুঝেই ফেলে, তাহলে কেমনে এটা কবিতা হলো? কবিতা মিনস উইট,
কবিতা মিন্স দ্য সোর্স অফ নলেজ। কবিতাকে জ্ঞানের ভান্ডার বলা হয়, আবার কবিতাকে বলা হয় যে মাদার অফ লাইস। বাংলা কি হলো? পোয়েট্রি মিন্স মাদার অফ লাইস, মিথ্যার মা। সব মিথ্যা কথা কবিতাতেই। রোমান্টিক কবিতাগুলো পড়িও, সব মিথ্যা কথা। আই ক্যান ব্রিং দ্য মুন ফর দ্য সেক অফ ইউর লাভ। পসিবল? তোর চোদ্দ গোষ্ঠী যেমন মুন নিয়ে আসতে পারবে? নাকি মুনের আশেপাশে গিয়েছে তোর চোদ্দ গোষ্ঠীর কেউ? কেউ জানে। অথচ তারা হাইপারবল ব্যবহার করে, এক্সাজারেশন ব্যবহার করে, বিশেষ করে লাভ লাভ বা রোমান্টিক বা লাভ কবিতা যেগুলা, এগুলোতে ব্যবহার হয় অতিরঞ্জন। তো এটা মিথ্যা কথা হলো না এক্ষেত্রে? তো এগুলো হয় সাধারণত রোমান্টিক কবিতাগুলোতে। যারা যারা স্পিকার থাকে তারা প্রেমিক হয়, সে লেডি প্রেমিক হোক অথবা মেল হোক বা ফিমেল হোক, যেটাই হোক, প্রেমিকা যদি স্পিকার হয় কবিতার, প্রেমকে বাড়ানোর জন্য হাওয়া দিতে 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 এত দূরে নিয়ে যায় এক্সাজারেশনে। রিয়েলিস্ট যারা 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 ইমাগিস্ট নয়, যারা ইমাগিস্ট নয়, যারা কল্পনাকারী নয়, যারা কল্পনাতে বিশ্বাসী তারা নয়, যারা বাস্তববাদী, যারা রিয়েলিস্ট, তারা এগুলো বিশ্বাস করে না। এখনও তো এই মডার্ন পিরিয়ডে যারা রিয়েলিস্ট তারা সাহিত্য পছন্দ করে না। তোমাকেই দেখবা অনেকে শুনলে বলবে এই কি ওগুলো, কি ইংলিশ পড়ে এগুলো, একজনের কাহিনী আর কি পড়ে বলবে, কারণ এরা রিয়েলিস্টিক, এরা এইভাবে ভাবে যে যেটা জিনিস আমি করে কোনো ফলাফল পাবো, কোনো এটা নিয়ে লিখবো। তো যাই হোক, আমার বলার উদ্দেশ্য ছিল যে দেখো, রোমান্টিক পোয়েট্রি, এই কবিতা আগে যে ধরনের কবিতা লেখা হইতো বা অন্যান্য ড্রামা বা প্লে বা যেটাই লেখা হয়তো সাহিত্যিক কাজ, এটার একটা কঠিন নিয়ম ছিল লেখার, কিছু শর্ত জুড়ে দেওয়া ছিল। যে রাখাল বয়কে নিয়ে তুমি কবিতা লিখতে পারবে না। রাখাল তো সমাজের নিম্নমানের একজন মানুষ, রাখাল বয়। অথবা একটা ভেড়া একটা ছোট্ট একটা প্রাণী, ওকে নিয়ে কি কবিতা লিখবা? টাইগার একটা ওয়াইল্ড অ্যানিমেল, তাকে নিয়ে কি কবিতা লিখবা? এগুলোর কবিতার টপিক ছিল না। এবং বিশেষ করে এই কোয়ালিটিগুলো ছিল গ্রিক লিটারেচারে। বুঝতে পারছো? যে 2500 ইয়ার্স এগো অর 3000 ইয়ার্স এগো, যে এই নিয়মগুলো সাধারণত গ্রিক এবং রোমান লিটারেচারের নিয়ম, যেটাকে কপি করেছিল এই ইংলিশের নিউ ক্লাসিক্যাল পিরিয়ডের রাইটাররা। এগুলো আমি আবার বিস্তারিত সব সুন্দর করে আরও ভালো করে সাজায় বলবো। আজকে শুধু বলতে চাচ্ছি যে রোমান্টিক পোয়েট্রি মানে কি। তো এই সমস্ত কঠিন নিয়ম ছিল কবিতা বা সাহিত্যিক কাজকর্ম লেখার পূর্বে, এগুলো তোমাকে মেনটেন করতে হবে। এখন প্রসঙ্গ আসতেছে, তাহলে রোমান্টিক পোয়েট্রিতে কী এমন ঘটনা ঘটলো যার কারণে এটা আলাদা? দেখো, রোমান্টিক পোয়েট্রি ইকুয়ালিটি, আমি প্রথমে বলছি ইকুয়ালিটি কেন দিবে জানো? রোমান্টিক পোয়েট্রিতে কোনো তোমার রেস্ট্রিকশন নেই। তুমি যাকে মন চায় তাকে নিয়ে কবিতা লিখতে পারবা, তোমাকে ফ্রিডম দেওয়া হলো। তুমি যাকে মন চায় তাকে নিয়ে কবিতা লিখতে পারবা। এখন কেউ নেই, নিজেকে নিয়ে কবিতা লিখতে পারবা। নিজের নস্টালজিয়া কাকে বলা হয় কেউ বলতে পারবা? প্রতীক, হোয়াট ইজ নস্টালজিয়া? বলো ক্যাপ্টেন, বলো হোয়াট ইজ নস্টালজিয়া? অতীতের স্মৃতিচারণ। অতীতের স্মৃতিগুলো নাকি? দ্য সুইটেস্ট মেমোরিজ অফ দ্য পাস্ট, তাই না? জি ভাইয়া। তাহলে এর মধ্যে কি হতে পারে? তোমার চাইল্ডহুড হতে পারে, বাল্যকাল হতে পারে, বাল্যকালের স্মৃতি হতে পারে। তোমার ইয়থ, তুমি এখন যদি বুদ্ধা হয়ে যাও, তোমার ইয়থ, তোমার যৌবনকালের স্মৃতি হতে পারে। কফি হাউসের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই, গ্রেট নস্টালজিক সং। বুঝতে পারছো? কফি হাউসের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই, নস্টালজিক সং। বুঝতে পারছো? তো এটা তোমার কবিতার বিষয়বস্তু হবে। কোনো উদ্দেশ্য নেই, তুমি কবিতা লিখবা। তার মানে রোমান্টিক পোয়েট্রি এসে এতটুকু প্রমাণ করে দিলে যে শোনো, তুমি চাইলে রাইম স্কিম ব্যবহার করতে পারো, ব্যবহার করা জরুরি নয়। এবং তুমি কবিতা লেখার ক্ষেত্রে সহজ শব্দ ইউজ করবা। কেন? যাতে তোমার কবিতা পড়ে সহজেই যেন রিডাররা বুঝতে পারে যে তুমি কি বোঝাচ্ছ। যে শোনো, তোমাকে শুধু রিয়েলিস্টিক বিষয় লিখতে হবে না, তুমি রিয়েলিস্টিক বিষয় লিখতে পারো, তুমি কাল্পনিক বিষয় লিখতে পারো। বলছে তোমাকে শুধু ধনীদের মাঝ থেকে লিখতে হবে না, তুমি রাখাল বয়কে নিয়েও লিখতে পারো, তুমি একজন সার্ভেন্টকে নিয়েও লিখতে পারো, তুমি প্রেমিক প্রেমিকা নিয়েও লিখতে পারো, তুমি সবুজ শ্যামল পাহাড় পর্বত নদী নালা যা কিছু আছে এগুলো নিয়েও লিখতে পারো, তুমি ব্লু স্কাই নিয়ে লিখতে পারো, তুমি একটা পাখিকে নিয়েও লিখতে পারো, তুমি দুঃখ যন্ত্রণা ব্যথা বেদনা মেলানকলি নিয়ে লিখতে পারো, তুমি একটা পিকচার নিয়েও কবিতা লিখতে পারো। ওড টু আ গ্রেসিয়ান আর্ন রিটেন বাই জন কিটস, ইটস অ্যাবাউট আ পিকচার। ঠিক আছে? ওড টু মেলানকলি, চোখে দেখা যায় না, ধরা যায় না, অনুভূতি, আমাদের ফিলিংস।
এটা নিয়েও কবিতা লিখছে, এগুলো রোমান্টিক কবিতা। তারপর ওড টু আ নাইটিঙ্গেল, নাইটিঙ্গেল ইজ এ লিটল বার্ড, তাকে নিয়ে কবিতা লেখা হয়েছে। তারপরে ইমাজিনেটিভ কবিতা কুবলা খান, আবার কবিতার লাইন দিয়ে বাতাসের মধ্যে বিল্ডিং বানায় কবি। চিন্তা করছো কোনো যুক্তি? কোনো যুক্তি নেই। কল্পনাতে গানের সুর দিয়ে, ইট পাথর রড সিমেন্ট বাদে গানের সুর দিয়ে হাওয়ার মাঝে আকাশে রয়্যাল প্রাসাদ গড়ে তোলে কবি। ইমাজিনেটিভ পাওয়ার এবং ন্যাচারাল এলিমেন্ট, এগুলোর মধ্যে ন্যাচারাল এলিমেন্টও চলে আসছে। তারপর হচ্ছে যে যেটা ফ্রিডমের কথা বললাম, তারপর আরেকটা হচ্ছে যে সাবজেক্টিভিটি নিয়ে আসা কবিতার মধ্যে। যখন তুমি অন্য কাউকে নিয়ে লাগবে ওইটাকে বলা হয় অবজেক্টিভ পয়েম, তাই না? ফারহানা সাবা, আপনার কি কথা বলা নিষেধ আছে বা এরকম সিচুয়েশন নেই যে আপনি কথা বলতে পারবেন না? ফারহানা সাবা। আসসালামু আলাইকুম স্যার। না স্যার, আমার কথা বলা নিষেধ নেই। থ্যাংক ইউ। আমাকে ভাই বললে আমার ভালো লাগে, ভাই বা ভাইয়া বলতে পারেন। তো আপনি কি জানেন যে অবজেক্টিভ এবং সাবজেক্টিভ কি জিনিস কবিতার ক্ষেত্রে? না। আপনি এবার ফার্স্ট ইয়ারের পরীক্ষা দিয়েছেন না, সনেট 18? হ্যাঁ হ্যাঁ অথর্স পজিশন লিখছিলেন, অথর্স পজিশন বুঝেন? অথর পজিশন বুঝি, কিন্তু এটার অ্যান্সার আমি করিনি। আচ্ছা, ওই কবি অথর্স পজিশন বুঝলে সেটা কি বুঝেন আমাকে একটু বলবেন কাইন্ডলি। ডোন্ট বি আফ্রেড, আমরা সবাই একই। বলো। কবি যদি নিজের অনুভূতি কবিতায় প্রকাশ করে সেটাকে সাবজেক্টিভ বলে, এবং নিজের অনুভূতি বাদে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে যদি আলোচনা হয় কবিতায় সেটাকে অবজেক্টিভ বলে। আর এই দুইটা মিলে হচ্ছে অথর্স পজিশন, মানে অথর মানে রাইটার, পোয়েট, তাই না? এটা তো আগে যেমনটা আমি শুরু থেকে বললাম যে আগের কবিতাতে নিয়ম ছিল যে যাকে তাকে নিয়ে যে কোনো জিনিস লিখতে পারবে না। তখন প্রাধান্য ছিল অবজেক্টিভিটির প্রতি, প্রাধান্য ছিল যে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে লেখা। ধরুন তুমি কবি, তুমি আর একটা জনের কাহিনী নিয়ে লিখছো, ওটা তো অবজেক্টিভ হয়ে গেল, কবি উপস্থিত নাই সেখানে। আর রোমান্টিক পোয়েট্রিতে এই অধিকার দেওয়া হয়েছে যে তুমি তোমাকে নিয়েও লিখতে পারবে, অর্থাৎ সাবজেক্টিভিটির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এখন তুমি সাবজেক্টিভিটি যখন অনুমতি দেওয়া আছে, তা তুমি এখন ফ্রিডম অফ রাইটিং এটা পেয়ে গেলা তুমি। ফ্রিডম অফ রাইটিং, ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশন, ফ্রিডম অফ রাইটিং, ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশন, এটা একটা বিষয়। এখন তুমি লাভ ফর বিউটি, সৌন্দর্যের জন্য ভালোবাসা, এটাও তুমি এই বিষয়েও কবিতা লিখতে পারো। লাভ ফর আ গার্ল, লাভ ফর উইমেন, লাভ ফর ফ্রিডম, লাভ ফর ইয়োর পিপল, লাভ ফর ইয়োর কান্ট্রি। যেমন প্যাট্রিয়টিজম, লাভ ফর কান্ট্রি, প্যাট্রিয়টিজম, তুমি কবিতা লিখতে পারো প্যাট্রিয়টিজম সম্পর্কে, এটাও রোমান্টিক পোয়েট্রির আওতায় চলে যাবে। এখন রোমান্টিক কবিতা লিখতে গিয়ে ন্যাচারাল জিনিসগুলোকে ব্যবহার করা হয়, যেমন গাছপালা, নদীনালা, পাহাড় পর্বত। ন্যাচারাল কোনগুলা? যেগুলো আমরা বুঝি, চোখে দেখা যায়, আমাদের আশেপাশে আছে, যেটাকে আমরা অনুভব বুঝিও অনুভবও করতে পারি, আশেপাশে যেটা দেখা যায়, এটা হচ্ছে ন্যাচারাল এলিমেন্ট, যেটা আমাদের ধরা ছোঁয়ার আওতায় আছে, যেটা একটা আকার আয়তন আছে। কিছু জিনিস আছে যেটাকে ন্যাচারাল বলা হয় না, দ্য বিয়ন্ড দ্য নেচার, আউট অফ নেচার, মোর পাওয়ারফুল দ্যান ন্যাচারাল এলিমেন্ট, দ্যাট ইজ কল্ড সুপার নেচার, সুপার ন্যাচারাল। যেমন ভূত, গোস্ট। যদিও গোস্ট সায়েন্স বিশ্বাস করে না, আমরাও বিশ্বাস করি না গোস্ট। মুসলিম যারা তারা জিন বিশ্বাস করে, মেড বাই ফায়ার, দ্য ফ্লেম অফ ফায়ার, আগুনের স্ফুলিঙ্গ থেকে জিনের সৃষ্টি। তো যাই হোক, কবিতা যেটা আছে সেটা পড়ি। তো ভূতের ব্যবহার, ভূতকে ধরা যায়, ফারহানা ধরতে পারবা? ভূতকে ধরতে পারবা? আবার তুমি বলতে পারো যে কবিরাজরা ধরে বোতলে ঢুকায় রাখে, এরকম বলবা নাকি? আবার যুক্তি থাকতে পারে না? তোমরা জানো না গ্রামের মানুষ যারা এরকম করে, ভূত ধরে আটকা রাখে। জিন হুজুর, হুজুরের নাম জিন হুজুর, বোতল হুজুর, তাবিজ বাবা। তো যাই হোক, তো যেমন গোস্ট, এটা একটা ক্রিয়েশন। গোস্ট হচ্ছে মোর পাওয়ারফুল দেন হিউম্যান। Human are unable to fight against ghost, not possible, because ghosts are invisible, unseen. It has not any specific shape. এটা যখন ইচ্ছে আকার ধারণ করতে পারে, এটা হচ্ছে গোস্ট। এবার একটা গোস্ট গেল, এটা একটা সুপার ন্যাচারাল এলিমেন্ট। আরেকটা হচ্ছে কি? অ্যাঞ্জেল, পরি বা ফেরেস্তা। অ্যাঞ্জেল দেখতে পারবা তুমি? অ্যাঞ্জেল দেখা যায়? অ্যাঞ্জেল মানুষের থেকে শক্তিশালী না? মানুষ ন্যাচারের বাইরে না? এগুলো হচ্ছে সুপার ন্যাচারাল এলিমেন্ট, বুঝতে পারছো? তারপরে মনে করো যে আরও যে ইংলিশ মুভিগুলোতে যে ক্রিয়েশনগুলো দেখো, যেগুলোকে আমার নামে মনে আসতেছে না, ওগুলো মুখে আসতেছে না, এই যে অদ্ভুত সব ক্রিয়েশন, যেগুলো আমাদের
ন্যাচারাল ফোর্সের বাইরে, ন্যাচারাল ক্ষমতার বাইরে, ওগুলাকে বলা হয় সুপার ন্যাচারাল। অবাক হওয়ার কিছু নেই। আরেকটা জিনিস আছে কবিতা বার কাছে, মিস্টিসিজম বা মিস্টিক এলিমেন্ট, মিস্টিরিয়াস, মিস্ট্রি, মিস্টিরিয়াস, মিস্টিক, বুঝতে পারছো? মিস্টিক নাউন, বুঝতে পারছো? মিস্টিক হচ্ছে নাউন। তাহলে মিস্টিরিয়াস রহস্যময়, মিস্ট্রি রহস্য। তাহলে মিস্টিরিয়াস এলিমেন্ট মানে হচ্ছে কি আধ্যাত্মিক রহস্যময়। বাপরে, আধ্যাত্মিক বা রহস্যময়। তোমার সাউন্ড এত বেশি হয়ে গেছে আমি চমকে উঠছি। আচ্ছা যাই হোক, এখানে আমার ল্যাপটপের ফুল সাউন্ড দেওয়া আছে তো, কারণ আমি ফুল সাউন্ড এই কারণে দিই যাতে তোমাদেরকে আমি শুনতে পারি ভালো করে। সে যাই হোক, যেটা হচ্ছে রহস্যময়, মিস্টেরিয়াস, ঠিক আছে? তো এটা কিরকম মিস্টেরিয়াস কাকে বলে? দেখো, মিস্টেরিয়াস ইজ রিলেটেড টু রিলিজন। কি বললাম হৃদৃতা? মিস্টেরিয়াস আর মিস্ট্রি ইজ রিলেটেড টু দ্য রিলিজন। কি বললাম কও ফটাফট, সব কথা বোঝা লাগবে, না হলে কবিতা পড়ে মজা পাইবেন না। আর এগুলো বুঝলে যে কোনো কবিতা পড়ে আর গোষ্ঠী উদ্ধার করে ছেড়ে দিবেন, ইজিলি বের করতে পারবেন। mysticism is related to religion. বাংলা চাই, বাংলা, ওটা তো আমি বললাম। আচ্ছা, মানে এটা ধর্মের সাথে সম্পর্কিত। ইয়েস, ধর্মের সঙ্গে। যেমন ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক কে কে আসবে? গড, দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন হিউম্যান অ্যান্ড গড, এটাও আসবে। মানুষ এবং গডের মধ্যে সম্পর্ক, রিলিজিয়াস রিলেশনশিপ। তারপর গড এবং যে রিলিজিয়াস যে সমস্ত বিষয় আছে এগুলোর যদি কোনো কোনো হ্যাঁ তাসমিয়া বলো। ভাইয়া ডেথ, সোল, এগুলো হচ্ছে মেটাফিজিক্যাল পয়েন্টে, যেটা অন্য লাইনে চলে যাবে। ভাই এটা মিস্টিসিজম না? ডেথ, ডেথ, সোল, লাইফ আফটার ডেথ। দেখো এটা তুমি যেটার উপর ভিত্তি করে বলতেছো ডিরেক্টলি ওটা মিস্টিসিজমে পড়ে না, তবে মিস্টিসিজম ওরকম পরিবেশ তৈরি করে। যেমন হ্যাভেনকে তুমি কি বলবা? হ্যাভেনকে কি এলিমেন্ট বলবা? ন্যাচারাল, সুপার ন্যাচারাল নাকি মিস্টিক? মিস্টিক, কারণ ওটা তো আফটার ডেথ, তাই না? জি ভাইয়া, তোমার জি ভাইয়া, ইটারনাল লাইফ তো জি ভাইয়া, এটারনাল লাইফ তো মিস্টিসিজম। ইয়েস, ইটারনাল লাইফ রিলেটেড যত বিষয় আছে ওগুলাকে তুমি মিস্টিক এলিমেন্ট বলতে পারো। এক শব্দ হয়ে গেল। এখন কি আছে এগুলো নিজে খুঁজতে পারবা। তো ইটারনাল লাইফ, আফটার ইয়োর ডেথ ইটারনাল লাইফ রিলেটেড যত কিছু আছে এবং ধর্মীয় বিষয়গুলো হচ্ছে মিস্টিসিজম। তো এই জিনিসগুলোও তুমি কবিতায় ব্যবহার করতে পারো, এই অনুমতি আছে রোমান্টিক। মিস্টিসিজমে তো দেহের থেকে আত্মাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়, তাই না? ওটা তো উড়ে গেল, বুঝতে পারছো? মানে ওটাতে এমন আরেকটা সহজ বুদ্ধি বলে দেই যে মিস্টিসিজম, there is no scientific theory which can prove the mystic element. মানে সায়েন্সের জ্ঞান দিয়ে যেটা বুঝে আসে না, সোজা বাংলা কথা, কোনো যুক্তি কোনো জ্ঞান দ্বারা যেটা কাউকে বোঝানো যায় না, সেটা হচ্ছে মিস্টিক এলিমেন্ট, মিস্টিরিয়াস, বুঝতে পারছো? যেমন আমরা অনেক সময় বলি যে ইয়ে তুমি সমঝ सकते हो लेकिन समझा नहीं सकते हो। আমরা অনেক সময় হিন্দিতে বলি যে এটা তুমি বুঝতে পারবা কিন্তু বুঝাইতে পারবা না। আচ্ছা তুমি তাসমিয়া রাখে, তুমি আমাকে বলো, তুমি নতুন মানুষ, ভালোবাসা কি বলো? কি ভালোবাসা, কালার কি? মানে কোন যুক্তি আছে ভালোবাসার কালার প্রমাণ করতে? ভালোবাসার তো কোনো রং হয় না, রং হয় না, তারপরও এটা নিয়ে জীবন দিয়ে দাও কেন? সংজ্ঞায়িত করা যায় না। এটা নিয়ে জীবন কেন দিয়ে দাও? তুমি বুঝাইতে পারবা যে তোমার সঙ্গে তোমার গডের কতটুকু সম্পর্ক আছে? বুঝাও আমাকে, বুঝাও। এটা ফিল করা যায়, এটা ব্যক্তি বিশেষে পার্টিকুলারলি ইউ ক্যান ফিল ইট, বাট ইউ ক্যান নট এক্সপ্লেন, ইউ ক্যান নট এক্সপ্রেস ইউর ফিলিংস ইন ওয়ার্ডস। ইটস নট পসিবল ইন দ্য কেস অফ মিস্টিরিয়াস এলিমেন্ট, ঠিক আছে? এটা মুশকিল। তো এগুলো কি কি বললাম দেখো, কতগুলো বললাম, ন্যাচারাল এলিমেন্টস, সুপার ন্যাচারাল এলিমেন্টস, তারপরে মিস্টিরিয়াস এলিমেন্টস, তারপরে সাবজেক্টিভিটি বা অবজেক্টিভিটি, অবশ্যই অবজেক্টিভিটি তো আর বাদ যাবে না, তারপরে ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশন, হ্যাঁ, তারপরে ইমাজিনেশন, তারপরে দ্য ইম্পর্টেন্স অফ ইমাজিনেশন, এবং আর কিছু দেখো যে দ্য ইউজ অফ ইমাজেরি, অর্থাৎ ইউজ অফ ইমেজেস। ইমাজেরি সম্পর্কে কিছু বলো আফরিন জাহান। হোয়াট ডু ইউ নো অ্যাবাউট, হাউ মাচ ইউ নো অ্যাবাউট দ্য ওয়ার্ড ইমাজেরি? বলতে পারবা? বলো, জলদি বলো। আপনি বলেন। আপনি বললেই ভালো। वाह क्या बात है।
ইমজামানুল কোনো ধারণা আছে ইমাজেরি? বলো তাসমিয়া, বলো। বলবে মনে হয়। শুভ রায়, জি ভাইয়া। বলো ইমাজেরি সম্পর্কে বলো। ভাইয়া ইমাজিরি বলতে কল্পনা শক্তিতে অনেকগুলো চিত্র আর কি একসাথে থাকবে, গাছ, পশু পাখি, দেখা যায়? এরকম ধরনের কল্পনা। দেখা যায় না না, দেখা যাবে না। না না কিভাবে বানায়, কিভাবে বানায় একটু বলে দাও। কিসের সাহায্যে ইমাজেরি তৈরি করে? সাহিত্যে, সাহিত্যে ভাইয়া বলতে এটা poetry, ওয়ার্ডের সাথে, কবিতার শব্দের মধ্যে, মাধ্যমে কবিতা নাকি? আর কি। অর্থাৎ অর্থাৎ জি অর্থাৎ আমি আমি তোমাকে বলতেছি, আমি বলতেছি প্রতীক, বলতেছি প্রতীক। প্রতীক এই মুহূর্তে জি ভাই। কমলাপুর রেল স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ের সামনে। এটা আমি বললাম যে প্রতীক এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছে কমলাপুর রেল স্টেশনে একটি মেয়ের সামনে। আচ্ছা, তোমার মাথায় কি চিন্তা আসছে কও দেখি, কি পিকচারটা আসছে তোমার মাথায়? কমলাপুর রেল স্টেশন মাথায় চলে আসছে, প্রতীক দাঁড়া আছে, সামনে একটা মেয়েও ভাই। আছে। এই দ্যাট ইজ ইমেজ। জি ভাই। এটা হচ্ছে ইমাজেরি। আর ইমাজেরিটা হচ্ছে প্লুরাল নাম্বার, আনকাউন্টেবল নাউন, মানে অনেকগুলো আর কি ইমেজের একটা সমাহার, কালেকশন অফ ইমেজেস, দ্যাট ইজ ইমাজেরি। বুঝতে পারছো? তো এরকম কবিতায় ইমাজেরি ব্যবহার করা, বুঝতে পারছো এগুলা। আর একটা বিষয় আছে রোমান্টিক পোয়েট্রিতে, যে গ্রিক এলিমেন্ট ব্যবহার করা। যেমন গ্রিক লিটারেচার, যেটা 3000 বছর আগের, 2500 বছর আগের, ওগুলো তো পুরাতন, যেটাকে আমরা এনশিয়েন্ট বলছি, এনশিয়েন্ট লার্নিং, রিমোট। তারপরে যেটাকে আমরা বললাম যে ক্লাসিক্যাল লার্নিং, ক্লাসিক্যাল লিটারেচার, গ্রিক অ্যান্ড রোমান লিটারেচার। তো ওই গ্রিক এবং রোমান লিটারেচারে যারা যে 3000 বছর আগে, 2500 বছর আগে যে ক্যারেক্টারগুলো ইউজ করেছিল, ওই ক্যারেক্টারগুলোকে উদাহরণস্বরূপ রোমান্টিক কবিতায় সেট করা, বা ওইগুলোর প্রশংসা করা, এটাও হতে পারে। ওগুলোর প্রশংসা করা বা ওগুলোকে সেট করা। যেমন হেলেনিজম, হেলেন কে? হেলেন কে? ফারহানা সাবা। হেলেন কে? হু ইজ হেলেন অর হু ওয়াজ হেলেন? বলতে পারবা হেলেন? HELEN, হেলেন। কেউ বলতে পারবা? না স্যার। গ্রিক দেবী ভাইয়া, বলো বলো বলো, যে কেউ বলতে পারবা, বলো। গ্রিক দেবী, নেই পাতা। ইতিহাস বই তো। Most beautiful women of Greek mythology. Yes, according to the Greek mythology, the most beautiful women in the world, Helen. বুঝতে পারছো? তো হেলেনিজম রেফার্স টু বিউটি অ্যান্ড দ্য গ্রিক লিটারেচার। হেলেন শব্দটা তোমাকে গ্রিক লিটারেচারে নেওয়া যাবে, কারণ এই ক্যারেক্টার, এটা ক্যারেক্টার ইউজড ইন গ্রিক মাইথোলজি। বুঝতে পারছো? মেনেলিকাসের ওয়াইফ হেলেন, এবং প্রেমিকা হচ্ছে প্যারিসের। প্যারিসের আবার বউ হচ্ছে ইউনানে। কত প্যারিস বিবাহিত, তাও আবার প্রেমে পড়ে আরেকজনের বউর, তার বউ তুলে নিয়ে আসে। তুলে নিয়ে আসার পর গ্রিক এবং ট্রয় নগরীর মধ্যে 10 বছর যুদ্ধ হয়। 10 বছর যুদ্ধে কত রক্তপাত, একটা সুন্দরী মেয়ের ভুল ডিসিশনের জন্য পুরো শহর বরবাদ। বুঝতে পারছো? বিকজ a beautiful girl cannot select or cannot take the best decision in her life. A beautiful girl or the excessive beautiful girl cannot select or cannot choose, cannot take the right decision in the crucial moment of her life or in the normal moment of her life. ভুল, এই জন্য তো দেখবা যে ফর্সা মেয়ে কালা জামাই। বুঝতে পারছো? এরকম হয় না? মনে হয় ছাগল আর ভেড়ার বিয়ে হয়েছে একখানে। হয় কি হয় না তাসমিয়া রাখি? বাস্তবতা এমন কিনা? ভুল ভাল চয়েস করে বসে থাকে। আরো আরো চয়েস দেখবা, মেয়ে সুন্দর ফর্সা, 12-13 জনের সঙ্গে প্রেম করে। আসল জীবনের সব থেকে দামি যে জিনিস প্রেস্টিজ, সেটাতে তার ঘোলা। বুঝতে পারছো? গাধার স্বভাব কি জানো? গাধার স্বভাব। ভাই একটা কোশ্চেন ছিল। জি জি জি, বলো। ভাইয়া হেলেনকে নিয়ে কি ভাইয়া ইউলিসিস কি হেলেনকে নিয়ে যুদ্ধ করছিল, মানে ট্রয় হেলেনকে রক্ষা করার জন্য ইউলিসিস যুদ্ধ করছিল, হেলেনের স্বামীর পক্ষ হয়ে। বুঝতে পারছো? 10 বছর ইউলিসিস, ওনার নাম তো ওডিসি নাম ছিল গ্রিক ল্যাঙ্গুয়েজ, আর ইংলিশে আর কি ইউলিসিস, ইংলিশ আর রোমানে ইউলিসিস। তিনি একজন ওয়ারিয়র ছিলেন, যেটা ফার্স্ট ইয়ারে ইউলিসিস কবিতা যেটা পড়ছে একটু টাচ দিছে আর কি এখানে। হারকিউলিস, সেও যুদ্ধ করছে। বুঝতে পারছো? এরকম আরো গ্রেট ওয়ারিয়র যারা যুদ্ধ করছে ওখানে। তো এগুলো হচ্ছে তাদের কাল্পনিক কাহিনী,
মানে গ্রিক মাইথোলজিটা কিরকম, এটা অনেক সময় এটা বুঝতে গেলে মানুষের বাল সফেদ হয়ে যায়, বুঝতে পারে না, কারণ ভালো টিচার পায় না, ভুল ভাল তত্ত্ব ওই গাইড। আসলে আমি মাঝে মাঝে জিদ, আমার খুব রাগ ওঠে কিছু টিচারের ওপর, যে যেটা দরকার, যেটা অল্প বললে বুঝে যাবে, এইটা বলেন না কি জন্যে। আসল কথা হচ্ছে যে গ্রিক মাইথোলজিতে যে জায়গার নামগুলো ব্যবহার করা আছে, কথা বুঝতে পারছো, যে প্লেসের নামগুলো ব্যবহার করা আছে এগুলো রিয়াল। কি বললাম কত তাসমিয়া? গ্রিক মাইথোলজিতে যে প্লেসের নামগুলো লেখা আছে, দেশের নাম, স্টেটের নাম, এগুলো হচ্ছে রিয়াল, বুঝতে পারছো? এবং কিছু গডের নাম আছে, গডের নামগুলোও রিয়াল। আর তাদের যে কাহিনীগুলো সাজানো হয়েছে এগুলো হচ্ছে কাল্পনিক, বুঝতে পারছি? এগুলো হচ্ছে লেখকের ক্রিয়েটিভিটি, এগুলো হচ্ছে দ্য ক্রিয়েটিভিটি অফ দ্য রাইটার। এবং এগুলো তারা এত উন্নতভাবে এমনভাবে লিখছে, আজকে পর্যন্ত আমরা মনে করি এগুলো মনে হয় সত্যি সত্যি ঘটছে, এরকম সত্যি সত্যি মনে হয় ঘটছে, এরকম মনে করি, বুঝতে পারছো? তো তুমি পৃথিবীর মানচিত্রে তুমি ইথাকা, অবশ্যই ইথাকা খুঁজে পাবা, এথেন্স। ভাইয়া হেলেনের কাহিনীও কি কাল্পনিক? আরে অবশ্যই। আরে মাইথোলজি মানে কি? কথা কয় না। মাইথোলজি মানে কি? কাল্পনিক, বুঝতে পারছো? কাল্পনিক এটা, বুঝতে পারছো? এটা কাল্পনিক। বলো তাসমিয়া। তো যাই হোক, যদি কিছু বলবা তাসমিয়া, কিছু বলবা? আচ্ছা, বলবে না। তো দেখো, আমি আজকে বাংলা বললাম বাধ্য হয়ে, কারণ মতলব বুঝাইতে হবে, যেহেতু এগুলো হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন টাইপের ক্লাস। এর মানে এই নয় যে তুমি রোমান্টিক পোয়েম শেষ করে ফেলছো, এটা না। তোমাকে এরকম ক্লাস লাগবে, জন কিটসের কবিতার আগে এরকম একটা ক্লাস বা 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা ক্লাস লেকচার লাগবে তার কবিতা শুরু করার আগেই। কারণ কিটসও রোমান্টিক পোয়েট, ওয়ার্ডশও রোমান্টিক পোয়েট, কলরিজও রোমান্টিক পোয়েট, বাইরনও রোমান্টিক পোয়েট, শেলিও রোমান্টিক পোয়েট, ব্লেইকও রোমান্টিক পোয়েট। 6 জনেই রোমান্টিক পোয়েট, ঠিক আছে, 6 জনেই রোমান্টিক এলিমেন্ট ব্যবহার করছেন, কিন্তু একজনই সব রোমান্টিক এলিমেন্ট ব্যবহার করেননি। এক একজন কবিতা স্পেশালি কিছু জিনিস ব্যবহার করছেন, যেমন ওয়ার্ডশপ ন্যাচারের দিক দিয়ে স্পেশাল, কলরিজ সুপার ন্যাচারাল দিক দিয়ে স্পেশাল, তারপরে কিডস বিউটির দিক দিয়ে স্পেশাল, লর্ড বাইরন ক্রিটিসিজম, রেবেল পয়েট, পার্সি বেশি শেলি সেও রেবেল পয়েট, উইলিয়াম ব্লেক সেও একজন ক্রিটিক পয়েট, সেও সব বিষয়ে লিখছেন। তো প্রত্যেকের রোমান্টিক, সবাই রোমান্টিক পয়েট, কিন্তু তাদের কবিতারও ধরন আছে। ঠাস করে এই জন্য কবিতা পড়তে গেলে হয়তো কবিতার মিনিং পড়ে ভালো লাগবে, যে গুড, ভালো লাগতেছে, কিন্তু এটা তো তুমি তো পাঠক না রে ভাই, তুমি তো স্টুডেন্ট, তুমি একজন ক্রিটিকের থেকে কম না। তাহলে তোমাকে আবার খুঁটিনাটি জানতে হবে। ঠাস করে একটা কবিতা পড়া মানে তুমি সাহিত্য পড়ে ফেললা এমনটা না, সব কিছুরই নীতি আছে। এই জন্য বলা হয় যে পড়িলে পণ্ডিত নয় বিনা উপদেশে, এটা এই কারণে বলা হয়, নিজে নিজে সব পড়া যায় না। তবে হ্যাঁ, যদি এরকম নিয়ম নীতিগুলো নিজে নিজে পড়ে বুঝতে পারো, পড়তে পারো। তো আমি এই কারণে বলেছিলাম যে প্রথম 1 মাস বা অ্যাটলিস্ট 10-15টা লেকচার আমার কথা তোমার কোনো বই লাগবে না। আমি চাই না তোমার কাছে বই থাক, আমি চাই আমি কি বলি এটা শুনো, এটা বুঝো, এটা হজম করার চেষ্টা করো, এটা জরুরি। তো রোমান্টিক পোয়েট্রির উপর ডিসকাশন শেষ হলো না আজকে, আমরা আবার নেক্সট ক্লাসে আবার রোমান্টিক পোয়েট্রির উপর ডিসকাশন করব, সব শেষ হয়নি। তবে আজকে যা বলছি এগুলোকে রিপিট করার জন্য ইউটিউব চ্যানেল পর্যন্ত দৌড়াইতে হবে, আবার শুনতে হবে এই ক্লাস, এটা জরুরি, এটা প্রত্যেক তোমাদের জন্য অ্যাটলিস্ট ফর জাইন। এখন নোট করতে না পারলেও সেকেন্ড টাইম তোমরা খাতায় নোট করবো যে ভাইয়া কি বলছে, কোন টাইপের কথা বলছে, কোনটাকে আলাদা করছে, এই অ্যাবিলিটি তোমার থাকতে হবে। তারপর দেখো